Prabuddha Bharat International program of reading the Constitution of India, episode 42. In this episode, we cover Constitution of India, part 14A, two articles, Article 323A and Article 323B. These articles deal with the tribunals in India. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణం. ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనానికి ఆహ్వానం. నా పేరు ఝాన్సీ గెడ్డం. రాజ్యాంగ పఠనం 42వ ఎపిసోడ్. భారత రాజ్యాంగము భాగం 14Aలోని అధికరణ 323A మరియు 323B అధికరణలను చదువుకుందాం. ఇవి దేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉన్న ట్రిబ్యునల్లకు సంబంధించినవి. Part 14A, Tribunals. Article 323A, Administrative Tribunals. Clause 1, Parliament may by law provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any state or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the government of India or of any corporation owned or controlled by the government. Clause 2. A law made under Clause 1 may, subclause A, provide for the establishment of an administrative tribunal for the Union and a separate administrative tribunal for each state or for two or more states. Subclause B, specify the jurisdiction, powers including the power to punish for contempt and authority which may be exercised by each of the said tribunals. Subclause C, provide for the procedure including provisions as to limitation and rules of evidence to be followed by the said tribunals. Subclause D, exclude the jurisdiction of all courts except the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 with respect to the disputes or complaints referred to in Clause 1. Subclause E, provide for the transfer to each such administrative tribunal of any cases pending before any court or other authority immediately before the establishment of such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment. Subclause F, repeal or amend any order made by the President under Clause 3 of Article 371D. Subclause G, contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provisions as to fees as Parliament may deem necessary for the effective functioning of and for the speedy disposal of cases by and the enforcement of the orders of such tribunals. Clause 3. The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provisions of this Constitution. భాగము 14A, ట్రిబ్యునళ్ళు. అధికరణ 323A, పాలనా సంబంధ న్యాయస్థానములు. క్లాజ్ 1, పార్లమెంటు శాసనం ద్వారా యూనియన్ ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక లేదా యూనియన్ ప్రభుత్వ నియంత్రణ క్రింద ఉన్నట్టి ఇతర అధికార సంస్థ లేదా ఆ ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉన్న ఏదేని కార్పొరేషన్ కార్యకలాపములకు సంబంధించి పబ్లిక్ సర్వీసులలో లేదా పదవులలో చేయు భర్తీలు, అందు నియమించబడిన వ్యక్తుల సర్వీసు షరతులను గురించిన వివాదములను, ఫిర్యాదులను పాలనా సంబంధ ట్రిబ్యునళ్ల ద్వారా విచారించి న్యాయ నిర్ణయము చేయుటకు నిబంధనలు చేయవచ్చును. క్లాజ్ 2, నిబంధన 1 క్రింద చేయబడిన శాసనము క్రింది విషయముల నిబంధనలు చేయవచ్చును. సబ్ క్లాజ్ ఏ, యూనియన్ ప్రభుత్వం కోసం ఒక ట్రిబ్యునల్ను మరియు ప్రతి రాష్ట్రమునకు లేదా 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రములకు వేర్వేరుగా ట్రిబ్యునళ్లను ఏర్పాటు చేయటం. సబ్ క్లాజ్ బి, అట్టి ప్రతి ట్రిబ్యునల్ వినియోగించదగు కోర్టు ధిక్కారమునకు శిక్ష విధించుటతో కూడిన అధికారాలు మరియు సంక్రమిత అధికారములను నిర్దిష్టపరచుట. సబ్ క్లాజ్ సి, వివాదములు పరిహారం కోరు కాలపరిమితికి సంబంధించి మరియు సాక్ష్యాల నియమాలకు సంబంధించిన నిబంధనలతో సహా సదరు ట్రిబ్యునళ్లు పాటించవలసిన కార్య విధానములను గురించిన నిబంధనలు చేయుట. సబ్ క్లాజ్ డి,
నిబంధన 1లో పేర్కొనబడిన వివాదములు లేదా ఫిర్యాదుల విషయంలో 136వ అధికరణ క్రింద సుప్రీంకోర్టు అధికార పరిధి మినహా అన్ని న్యాయస్థానముల అధికార పరిధులను తప్పించుటను అపవర్తించుట లేకుండా చేయుట. సబ్ క్లాజ్ ఈ ఏదైనా పరిపాలనా సంబంధ ట్రిబ్యునల్ స్థాపించుటకు ముందు ఏదేని న్యాయస్థానం లేక ఇతర అధికారి సమక్షంలో జరుగుచుండిన ఏవేని పెండింగ్ కేసులు, అట్టి దావాలకు లేక ప్రొసీడింగులకు ఆధారమైన వ్యాజ్య కారణములు అట్టి ట్రిబ్యునల్ల అధికార పరిధిలోనికి వచ్చునో ఆయా కేసులను అట్టి పరిపాలక ట్రిబ్యునల్ల స్థాపన తరువాత వాటికి బదిలీ చేయుట. సబ్ క్లాజ్ ఎఫ్ అధికరణ 371 నిబంధన 3 క్రింద దేశాధ్యక్షులు చేసిన ఏదేని ఉత్తర్వును రద్దు చేయుట లేదా సవరించుట. సబ్ క్లాజ్ జి అట్టి ట్రిబ్యునళ్లు సమర్థవంతముగా పనిచేయుటకు వాటి ద్వారా కేసులు త్వరగా పరిష్కరించబడినట్లు చేయుటకు అవసరమని భావించినట్లుగా ఫీజులకు సంబంధించిన నిబంధనలతో సహా తగు అనుబంధ, యాదృచ్ఛిక మరియు పరిణామాత్మక నిబంధనలను కలిగి ఉండవచ్చును. క్లాజ్ 3 ఈ రాజ్యాంగము లేదా తత్సమయమున అమలులో ఉన్న ఏదేని ఇతర శాసనములో ఏమున్నప్పటికీ ఈ అధికరణ క్రింది నిబంధనలు అమలుపరుచుదకు ప్రభావం కలిగి ఉండును. Article 323B Tribunals for other matters. Clause 1 The appropriate legislature may by law provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints or offences with respect to all or any of the matters specified in Clause 2 with respect to which such legislature has power to make laws. Clause 2 The matters referred to in Clause 1 are the following, namely, Subclause A, levy, assessment, collection and enforcement of any tax. Subclause B, foreign exchange, import and export across customs frontiers. Subclause C, industrial and labor disputes. Subclause D, land reforms by way of acquisition by the state of any estate as defined in Article 31A or of any rights therein, or the extinguishment or modification of any such rights, or by way of sealing on agricultural land or in any other way. Subclause E, sealing on urban property. Subclause F, elections to either House of Parliament or the House or either House of the Legislature of a state, but excluding the matters referred to in Article 329 and Article 329A. Subclause G, production, procurement, supply and distribution of foodstuffs including edible oils and such other goods as the President may by public notification declare to be essential goods for the purposes of this article and control of prices of such goods. Subclause H, rent, its regulation and control and tenancy issues including the right, title and interest of landlords and tenants. Subclause I, offences against laws with respect to any of the matters specified in subclauses A to H and fees in respect of any of those matters. Subclause J, any matter incidental to any of the matters specified in subclauses A to I. Clause 3, a law made under Clause 1 may, subclause A, provide for the establishment of a hierarchy of tribunals. Subclause B, specify the jurisdiction, powers, including the power to punish for contempt, and authority which may be exercised by each of the said tribunals. Subclause C, provide for the procedure, including provision as to limitation and rules of evidence to be followed by the said tribunals. Subclause D, exclude the jurisdiction of all courts except the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 with respect to all or any of the matters falling within the jurisdiction of the said tribunals. Subclause E, provide for the transfer to each such tribunal of any cases pending before any court or any other authority immediately before the establishment of such tribunals as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment. Subclause F,
contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to fees, as the appropriate legislature may deem necessary for the effective functioning of and for the speedy disposal of cases by and the enforcement of orders of such tribunals. Clause 4. The provisions of this article shall have effect, notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force. Explanation. In this article, appropriate legislature in relation to any matter means Parliament or, as the case may be, a state legislature competent to make laws with respect to such matter in accordance with the provisions of Part 11. With this, episode 42 completes. అధికరణ 323 ఇతర విషయములకైన ట్రిబ్యునళ్లు. క్లాజ్ 1. సముచిత శాసన వ్యవస్థ నిబంధన 2లో నిర్దిష్టపరిచిన విషయములన్నిటిపై గాని లేక వాటిలో వేటిపైనైనా గాని సంభవించు ఏవేని వివాదములు, ఫిర్యాదులు లేక అపరాధములపై ట్రిబ్యునళ్లచే న్యాయ నిర్ణయము చేయబడుటకు లేదా విచారణ చేయబడుటకు శాసనము ద్వారా నిబంధనలు చేయవచ్చును. అయితే అవే విషయములపై శాసనములు చేయుటకు అట్టి శాసన వ్యవస్థకు అధికారం ఉండవలెను. క్లాజ్ 2. నిబంధన 1లో పేర్కొనిన విషయములు వరుసగా సబ్ క్లాజ్ ఏ ఏదేని పన్ను విధింపు, నిర్ధారణ, వసూలు మరియు అమలు. సబ్ క్లాజ్ బి విదేశీ మారకము, దేశ సరిహద్దుల వెంబడి ఎగుమతి దిగుమతులు. సబ్ క్లాజ్ సి పారిశ్రామిక మరియు కార్మిక వివాదములు. సబ్ క్లాజ్ డి అధికరణ 31A నిర్వచించినట్టి ఏదేని ఎస్టేటు లేదా అందులోని ఏవేని హక్కులను ప్రభుత్వం స్వాధీనపరచుకొనుట లేదా అట్టి హక్కులను రద్దు చేయుట లేదా మార్పు చేయు రూపంలో లేదా వ్యవసాయ భూమిపై సీలింగ్ విధించుట రూపంలో లేదా ఏదేని ఇతర రూపంలోని భూ సంస్కరణలు. సబ్ క్లాజ్ ఇ పట్టణ పరిధిలోని ఆస్తులపై సీలింగ్ విధించుట. సబ్ క్లాజ్ ఎఫ్ అధికరణ 329 మరియు అధికరణ 329A పేర్కొనిన విషయములను మినహాయించి పార్లమెంటులోని ఏదేని సభకు లేదా రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలోని ఏదేని సభకు జరిపించబడు ఎన్నికలు. సబ్ క్లాజ్ జి వంట, నూనె గింజలు మరియు నూనెలతో సహా ఆహార పదార్థములు ఈ అధికరణ కొరకు మరియు నిత్యావసర సరుకుల ధరలను అదుపు చేయుట కొరకు దేశాధ్యక్షుని బహిరంగ ప్రకటన ద్వారా అత్యవసర సరుకులుగా ప్రకటించినట్టి ఇతర సరుకుల ఉత్పత్తి, సేకరణ, సరఫరా, పంపిణీ. సబ్ క్లాజ్ హెచ్ కౌలు, దాని క్రమబద్ధీకరణ, నియంత్రణ మరియు భూకామందుల కౌలుదారుల హక్కులు, టైటిళ్లు మరియు ఇతర ప్రయోజనాలతో సహా కౌలుదారీ సమస్యలు. సబ్ క్లాజ్ ఐ సబ్ క్లాజ్ ఏ నుండి సబ్ క్లాజ్ హెచ్ వరకు గల ఉపనిబంధనలలో పేర్కొనిన ఏవేని విషయములకు సంబంధించిన శాసనములకు విరుద్ధమైన అపరాధములు మరియు ఆ విషయములలో దేనికైనను సంబంధించిన ఫీజు. సబ్ క్లాజ్ జే సబ్ క్లాజ్ ఏ నుండి సబ్ క్లాజ్ ఐ వరకు గల ఉపనిబంధనలలో నిర్దిష్టపరిచిన ఏవేని విషయములకు యాదృచ్ఛికమైన ఏదేని విషయము. క్లాజ్ 3 నిబంధన 1 క్రింద చేయబడిన ఒక శాసనములో ఈ క్రింది వాటిని నిబంధించవచ్చును. సబ్ క్లాజ్ ఏ క్రింది నుంచి పైకి స్థాయి వారీగా ట్రిబ్యునళ్లను స్థాపించుటకు నిబంధనలు. సబ్ క్లాజ్ బి అట్టి ప్రతి ట్రిబ్యునళ్ల అధికార పరిధి కోర్టు ధిక్కారమునకు శిక్షించు అధికారముతో సహా అధికారము మరియు సంక్రమిత అధికారము. సబ్ క్లాజ్ సి సదరు ట్రిబ్యునళ్లు అనుసరించవలసి ఉండు వివాదాల పరిహార కాల పరిమితికి సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు సాక్ష్యాల నియమాలతో సహా కార్యవిధాన నిబంధనలు. సబ్ క్లాజ్ డి 136వ అధికరణ క్రింద సుప్రీంకోర్టుకు గల అధికార పరిధిని మినహాయించి ఈ ట్రిబ్యునళ్ల అధికార పరిధి క్రిందికి వచ్చు అన్ని లేక ఏవేని విషయములపై న్యాయస్థానములన్నింటి అధికార పరిధులను మినహాయించుట. సబ్ క్లాజ్ ఇ అట్టి ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటుకు ముందు ఏదేని న్యాయస్థానము లేక ఏదేని ఇతర అధికార సంస్థ ముందు పెండింగులో ఉంటూ అట్టి దావాలు లేదా చర్యలకు కారణమైన వ్యాజ్య కారణములు అట్టి ట్రిబ్యునల్ అధికార పరిధి క్రిందికి వచ్చును అట్టి కేసులను అట్టి ప్రతి ట్రిబ్యునల్కు బదిలీ చేయుటను నిబంధించుట. సబ్ క్లాజ్ ఎఫ్ అట్టి ట్రిబ్యునళ్లు సమర్థవంతంగా పనిచేయుటకు వాటి ద్వారా కేసులు సత్వరంగా పరిష్కరించబడినట్లు చేయుటకు పార్లమెంటు అవసరమని భావించినట్లుగా ఫీజులకు సంబంధించిన నిబంధనలతో సహా అట్టి అనుబంధ యాదృచ్ఛికమైన మరియు పరిణామాత్మకమైన నిబంధనలను కలిగి ఉండుట. క్లాజ్ 4
ఈ రాజ్యాంగము లేదా తత్సమయమున అమలులో ఉన్న ఏదేని ఇతర శాసనములో ఏమున్నప్పటికీ ఈ అధికరణ క్రింది నిబంధనలు అమలు పరచదగు ప్రభావం కలిగి ఉండును. విశదీకరణ: ఈ అధికరణలో ఏదేని విషయమునకు సంబంధించి సముచిత శాసన వ్యవస్థ అనగా 11వ భాగపు నిబంధనలను అనుసరించి అట్టి విషయమునకు సంబంధించి శాసనములు చేయుటకు సమర్థత కలిగిన పార్లమెంటు లేదా ఆయా రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలు అనే అర్థము. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 42వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.